9500 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਨੋਤਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਵੁੱਡਲੈਂਡ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰੰਗੀ ਵੈਕਾਵਿਲ, ਜੀਐਨ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਲੂਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਨੇਲਾ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9977 209 277 0113। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਾਲੇ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਅਟਵਾਲ 559 374 4541। ਜੈਂਡਰ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ 559 905 2575। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟਰਨੀ ਜੇ ਟੇਰਕੀਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 415 909 0503। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 722 7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫੋਕਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ दोनों का मिलना मुश्किल है, दोनों है मजबूर बहुत, दोनों का मिलना मुश्किल है, दोनों है मजबूर बहुत, उसके पाँव में मेहंदी लगी है, मेरे पाँव में छाले है। तो एक पासे मेहंदी, एक पासे छाले, दोवां दा मेल मुश्किल है। तो हुण दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। हुण किते ना किते एक पासे छाले आ ते दूसरे पासे मेहंदी लगी आ, यानी शगन हो रहे आ ते कर वो कैप्टी रहा है जिन्हों कैप्टन साहब कहते कि कहना चाहता सी जो इन्हों के घर जाता सीगा। ऐसे कहते जो जम्मया उदों मैं चीन के बॉर्डर पे। देखो सवेर तो सरगर्मियां शुरू हो गई। माइक मास्टर जिन्ने साडे है पत्रकार सवेर तो प्यार भर प्यार की बाइटा कट के अजे पूरा मजमा लगा, रौनक मेला की। सब तो पहला पंजाब भवन से निगाहां गई जिथे कैप्टन ने टी पार्टी दी सी। टी पार्टी बन गई, मतलब कि ये सवाल बन गया कि की बनेगा। सिद्धू गया दौड़िया फिर वापस आ गया ते जाके फिर मुड़ के कहता कि नहीं मैं तो अरदास करानी भुल गया सीगा। पर अंदर की गल सब नूं पता है कि उत्थे किते ना किते कह लो कि दूरियां ज्यादा सीगियां। सिद्धू उतों निकल गया, पर बाद दे विच हो सकता है कि फोन वगैरह करके सद्या होवे। इकट्ठे बैठे ने दोनों, एक फोटो सैशन, रस्मी फोटो सैशन। दिल बड़ी दूर सी, बैठन दी दोवें शरीर मजबूत सी। पर बाद दे विच उतों पंजाब भवन चों जो कांग्रेस भवन के मंच पे आए, सीटां बिल्कुल नाल सी। एक दूजे के साह भी जिहड़े आ ना कन्नां च सुनाई दिंदे होने आ, जिवें डॉक्टर टूटी भी लाउंदे ते उन्हां नूं सुनाई दिंदा है। इन्नी नेड़े बैठे सी पर कोई गलबात नहीं हुई। बुलावा जिहा दे के जाखड़ दे हथ च हथ जरूर पा लिया एक बारी कैप्टन ने। सो उत्थे बुलारे बोले। सब तो दर्द जिहड़ा ज्यादा झलकिया कई एक बारी ते असीं भी रोण वाले हो गए सां, चाचा चौधरी का, सुनील जाखड़ का बड़ा ही रोया। वो कहता कि दूजे रुसदे आ, कांग्रेस के फुफड़ बने फिरदे आ, लियाने आ फिर रुस जाते आ, लियाने पता नहीं किनू कहते आ। सुखजिंदर रंधावा और सारिया फड़ के लिया फिरदे आ, मेरे वाल कोई आया ही नहीं जिन्हें चाबियां देनिया सी इस मुकाम दी। वो कहता साडा बेड़ा गर्क कर दिता अफसरशाही ने, कैप्टन से माड़ा नहीं सी। मूँह से कहते कैप्टन ने तो कदे ना नहीं सी कीती, दुबड़े लै गए सानू अफसरशाही वाले। नाल एक गल होर कहती सू, कहंदा कि कांग्रेस का दिल्ली वाला राह, भाव केंद्र सरकार का राह, दिल्ली वाला राह वाया पंजाब जाता है ते पंजाब वाला राह वाया बरगाड़ी ते बहबल जाता है। हम लोग 2 महीने कढ़ते हैं कि इंसाफ दो, या तो ये कह रहे थे रज के एक बार फिर उहदे ते राजनीति कर लो, कम बन जाएगा, कम बन जाती। सो हुण पता नहीं किहड़ा महीना सही है। फिर इस तो इलावा जो तुसीं देखोगे हरीश रावत बोले, उन्होंने शेर नाल तुलना की, कितने जानवरों के नाल तुलना बड़ी होने लग पई है पॉलिटिशियन। कहते कि कैप्टन शेर है, शेर कदे बुढ़े नहीं होया करते वगैरह वगैरह। पंप जे मारे हरीश रावत ने। चलो सब बने आ
ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਖ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਛਕਾ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਦੇ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਸਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਈਡ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਫਿਰ 16,000 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਤਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰਨੇਡ ਵੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਰੋਨ। ਉੱਧਰੋਂ ਚੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਵਾਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾਇਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਘਮਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐ ਘਮਾਉਂਦਾ, ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਗ ਘਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਜੜ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੁੱਕ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਚ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਗੋਗੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ ਫਲਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਜੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਹੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਗਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਗਿਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਕਾਮੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਬਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਟ ਕੱਢੂੰਗਾ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਜਾ ਤੇ ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਆ ਜੀ ਨਾ ਬਾਦਲ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਮਜੀਠਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਮਜੀਠਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਮਜੀਠਾ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਗੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਟੂਨ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀੜਤ ਧੜਾ ਜਾਖੜ ਬਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਧੜਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਉੱਠਿਆ ਸਪਨਾ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
पर मैनू लगता है कि बाद दे विच इन्हां दा रफड़ पवेगा और कैप्टन कोई ना कोई तिकड़म लाएगा। मेरा मन कहता कोई ना कोई तिकड़म लगे, चाहे वो किसी होर तरीके की होवे, कोई अंदर खाते कोई गठजोड़ टाइप इस तरह का कुछ ना कुछ होएगा जरूर। सिद्धू का रस्ता इन्नी छेती कैप्टन खाली नहीं करेगा। पर साफ है ताजपोशी जिन्हों आप गल कह रहे थे कि किसी निजाम के मुंडे की थोड़ी हो रही है, ये मतलब कि सादे ढंग नाल ही की जा सकती सी, पर उत्थे बहना तो दफ्तर के विच ही सीगा। दफ्तर के विच सिद्धू वाले मगर बस्ता जाके जेड़ा जिहा कढ़िया उधर आ कहंदा कि मैं इत्थे पक्का बिस्तरा ही ला लेना, पक्का बिस्तरा ही ला लेना है 15 अगस्त तो बाद जिहड़ा मर्जी आवे, वड्डे दा सत्कार छोटे नूं प्यार। ते नाल दी नाल बेरोजगार जिहड़े टीचर सी वो भवन के उत्ते चढ़ गए कांग्रेस भवन के, ते कहंदे मुद्दिਆਂ की गल मुद्दे मुद्दे मुद्दे। मैं कहा मुद्दे सी तुहाडे बनेरे ते आ गए तां वेखो जाके। तो फिर उन्हां नूं लाया जोरी इन्हां ने करके ते उन्हां नूं ला लिया। परंतु गल यह आ कि इस टाइम सिद्धू वादे ते बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पंजाब दे नाल। इत्थों तक कहा कि देखो जी साडा जिहड़ा मॉडल होएगा दिल्ली दिल्ली मॉडल नूं रोल के रख देगा। बहुत वड्डे वड्डे वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, पर हुण लोग जिहड़े आ वो कह लो कि वंडे जे होए आ। कोई लोग ऐसे भी आ जिहड़े कहंदे आ कि सिद्धू नूं समा देना चाहिए, सिद्धू वाਕਿया जिहड़ा चिक्कड़ च साडा गड्ढा फसिया कढ़ दूगा। पर कुछ लोग कहंदे आ कि हुंदा होना उहो जिहा ही आ जिहो जे पिछले गए आ। तो ये ड्रामा इस तरह ही चलता रहना, किरदार बदलणगे। बाकी वेखो कल्ले किरदार ही बदलते या कार व्यवहार बदलते हैं, समा समराथ्या आपे निर्णय करेगा। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡ ਕਰ ਲਿਆ। हाँ जी, ये जे तुसी मुक्तसर की राजनीति या मालवे की राजनीति देखोगे तो खुडिया परिवार का बड़ा रिगार्ड है, बड़ा सत्कार है इस एरिए दे विच। खुडिया सब क्योंकि तुहानूं पता होना जगदेव सिंह खुडिया जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों जिते सन उस टाइम, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड विक्टरी हासिल की सी उस एरिए दे विच। फिर बाद दे विच अचानक क्योंकि बड़े साध मुरादे बंदे सन, असीं उन्हां टाइमां च निक्के निक्के हुंदे वेंदे हुंदे सन उन्हां नूं सरपंची तो सफर शुरू किया, पढ़े लिखे सी उन्होंने टाइमां च। अचानक क्योंकि खुडियां पिंड दे ना उत्तों दी नहरां लंघदियां ने दो जिहड़ियां हरीके तो निकलदियां ना, ये बिल्कुल खुडियां पिंड दे ऐन उत्तों दी लंघदियां। तो उत्थे उन्हां दा जोड़ा ही मिलिया सवेर नूं, वो उस तो बाद लापता ही हो गया, अजे तक पता ही नहीं लग्या उन्हां दा जगदेव सिंह खुडिया दा। ते जिहड़े गुरमीत सिंह खुडिया है ये उन्हां दी फिर लैगसी नूं अगे तोरदे आ। ये चले गए फिर हौली हौली कांग्रेस के विच। ये वो टब्बर आ जिन्हां हमेशा बादल परिवार के ओपोजिट खड़ के राजनीति की है लंबी, क्योंकि लंबी च अड़ना बहुत मुश्किल होंदा है और अड़न दिंदे ही नहीं। अगले कहंदे कि तुसीं इधर आओ, जिहड़ी चीज़ तुहानूं चाहीदी है लै लो, बस गल खत्म है। बहुत वड्डे वड्डे कांग्रेस कुछ कांग्रेसी घर ऐसे सी जिहड़े आपां देखीए तकरीबन 15-20 पिंडां च नज़र आउंदे जिहड़े बहुत लंबे समय तो कांग्रेसी ही रहे, अदरवाइज बदल गए। कई तो ऐसे असीं वेखे जिन्हां दे बच्चे सरदार जबा जुबा तिलवा दिते, काम कढ़ा दिते। सो बहुत मतलब कि औखा सीगा लंबी हल्के च इस तरह सियासी शरीक बनना बादल परिवार का। पर यह परिवार बनया भी रहा, तनिया भी रहा। कदे भी तुसीं वेख्या होगा कि ये लंबी दे विच सब तो ज्यादा कह लो कि अपोज करते सन राजनीतिक तौर पर, पर कदे तुसीं सुनिया नहीं होना सुखबीर बादल के मुँह, मनप्रीत बादल के मुँहों या कह लो प्रकाश सिंह खुद बादल के मुँहों कि खुदियां परिवार बारे। तो तुसीं आप समझ सकते हो कि उन्होंने वकार किस तरह का होएगा। बड़ा मतलब कि उन्होंने विदाज गया टब्बर आ, कोई राजनीति दे विच कोई ऐसी बदनामी नहीं है। खैर बहुत औखा है अज की तरीके दे विच। चलो साडे एरिए च बहुत सत्कार मैं जिवें कह रहा। ते दरअसल की आ कि इन्हां दा जिहड़ा काम आ ना कांग्रेसियां दा लंबी हल्के च कुछ इस तरह का आ कि ये 3-4 धड़े आ जाते मेन समस्या जिथे आ। तो धड़े जिहड़े आ ना उन्होंने एतकी भी बड़ा नुकसान कर दिता इन्हां दा आपस दे इतफाक दा। ते इन्हां नूं फिर अणगौलियां करी रखिया इन्हां ने सरकार आउण तो बाद भी।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਖੁਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੇਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਿਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਲੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਚ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ 25-30 ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਆ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵੱਜ ਗਈ, ਦੋਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਥਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਸੀ 13-11, ਉਹ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖਬਰ ਸੀ ਤੇ ਰੌਂਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ, ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦ ਇਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਏਅਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਮ ਝਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੰਬੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ,
ਸਾਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੱਦਦੇ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੱਦਦੇ, ਆਪਣੇ MLA ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜ ਤੇੜ ਦੇ, ਖਾਦ ਮੁਰਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆ ਨਾਲੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਝਟਕਾਏ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਡਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਜ ਟਾਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਨੇਤਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਚਲ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ FIR ਦਾ, ਤੇ FIR ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖੁਦ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਫੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ FIR ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਮੁਸਲਸਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਲਤੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 200 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਰੋਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੀਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 272 5200,
4082725200 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਭਾਸਕਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ। हाँ जी, देखो ये जड़ा मामला है ना वो कुछ ऐसा ही है कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਚਲੇ ਗਈ ਦਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਰਾਫੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਬਰਾ ਭਾਸਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਬਰਾ ਭਾਸਕਰ ਕੌਣ ਆ। ਸਬਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ ਸਬਰਾ ਭਾਸਕਰ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਸਬਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਵਾਇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਲਾਂ ਟਮਕਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਤਨਾਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸਵਾਲ। ਸਬਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਖੇ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੈ, ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਲਿਖੋ ਇਕੱਲਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਧੂਆਂ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਠੀਕ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਟਕਾਰਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਆ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਟਮਕਾ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੂਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 15-16 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 16-17 ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਦਾ ਵਾਇਰ। ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਸਕਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ NDTV ਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਆ ਤੇ ਗਲ ਵੀ ਨੱਪਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਸੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 272 5200 ਦੇ ਉੱਤੇ।
4082725200। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KCVR 1570 AM Stockton Modesto KOBO Yuba City 1450 AM KIID Sacramento 1470 AM KWRU Fresno 1300 AM KLHC Bakersfield 1350 AM। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ covid19.ca.gov ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਖੋਆ। ਘਰ ਵਰਗੇ ਸਵਾਦ ਵਰਗਾ ਖੋਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ। ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਖੋਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਖੋਆ। ਮੰਮੀ ਏਸੀ ਲਾਓ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਹੀਟ। ਆਪਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਲੂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਬਲੂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਇੰਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਖਰਚੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9168471634। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਚੈੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰੋ 916-847-1634। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲੂ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਬਲੂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਇੰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9168471634 916-847-1634। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਕਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਰੇਟਸ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਨ? ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ A+ ਰੇਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 408-272-2500 4082722500। ਪ੍ਰੀਅਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਲੋ ਅਤੇ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਲੋ ਨੂੰ 55 ਸੈਂਟ ਪਰ ਮਾਈਲ ਅਤੇ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 66 ਸੈਂਟ ਪਰ ਮਾਈਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਡ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਹਨ। ਵੈਸਟ, ਮਿਡ ਵੈਸਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਪੱਕੇ ਲੋਡ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਲ 5598344000 559-834-4000। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KOBO Yuba City 1450 AM KIID Sacramento 1470 AM KWRU Fresno 1300 AM KLHC Bakersfield 1350 AM KCVR Stockton Modesto 1570 AM। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 408-272-5200 4082722500। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰ MP ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਗਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ, ਚੇਤਨ ਬਣੋ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਵੋ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਲਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਫਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 75-25 ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਤੁੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਇੱਕ ਐਲਾਨੀ ਇਹੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਤਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਰਫੇਲ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਰਾਡਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਰਾਡਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਮਰੱਕੋ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਰੱਕੋ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਨੋਪਿੰਗ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰੱਕੋ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛਾਪੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਆਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਰਗਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਢੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗ ਡਾਇਨਸਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਿੰਗ ਡਾਇਨਸਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ, ਫਲਾਹ ਕੀਤਾ, ਧਮਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਸੂਸ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਈ ਰਾਜੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਏ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਆਂ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੌਲਤਾਵਾਦ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੌਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੌਲਤਾਵਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਬੌਲਤਾਵਾਦ ਦੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੌਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਰੁਪਈਏ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 2-2 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੌਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੌਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੇ ਭਣੋਈਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 67-68 'ਚ ਕੰਮ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਗੈਸ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਔਖੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਤੋਂ ਗੈਸ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀ ਗਿੱਲ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੇ 62 ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, 62 ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਕਰਪਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਐਤਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੈ, ਝੋਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਗਰਮੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਨਰਮੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਰਮਾ ਤੇ ਕਾਲ ਭਾਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਵਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਰਮੇ ਥੋੜੇ ਬੀਜੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਸਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਆ ਮੀਂਹ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 10-20% ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਰਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਖੇਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਮੰਜ਼ਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਘੱਟ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅੰਨਾ ਪੱਖਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗਲਤ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਹੰਸਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੁੱਲੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ KP ਸਾਹਿਬ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗਣਾਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੁੜਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨੱਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਨਿਬੇੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਰਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਗਲੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ, ਟੋਟਲੀ ਦੋਗਲੀ ਗੇਮ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 33 ਨੰਬਰ ਨੁਕਤੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ escape route ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਸਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਫਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਡਲ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਪੰਚ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਪੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ 2022 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ
ਕਿ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ 40 42 ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 48 ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 45 46 ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਸਲੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੇ ਕੁ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੱਲੀਏਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕਾਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਵਾਕ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ। UFA ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਆਮ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੀੜਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲ ਜੋ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।